స్తోత్రాన్ని మంత్రాన్ని ఓం శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే అగజానన పద్మార్కం గజాననమహర్నిశం అనేకదం తం భక్తానాం ఏకదంతం ఉపాస్మహే వాగీశాజ్యాసు సుమనసः సర్వార్థానాం ఉపక్రమే యన్నత్వా కృతకృత్యాశ్రుస్తన్నమామి గజాననం శారదా శారదాం పూజవదనా వదనాంబుజే సర్వదా సర్వదాస్మాకం సన్నిధిः సన్నిధిం క్రియాత్ గురుర్బ్రహ్మా గురుర్విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వరः గురుः సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. ఇంతకు ముందు వరకు దిలీప మహారాజు గోసేవ ఎట్లా చేస్తున్నాడు అనే దాన్ని వర్ణించాడు. అంటే ఆయన రాజు కాబట్టి ప్రకృతి అతనికి అనుకూలంగా వ్యవహరిస్తోంది అనే విషయాన్ని కూడా మనకి చెప్పాడు. సరే చూడండి, పంచదశ శ్లోక. సంచారభూతాని దిగంతరాణి కృత్వాదినాంతే నిలయాయ గంతుం ప్రచక్రమే పల్లవరాగతామ్రా ప్రభాపతంగస్య మునేశ్చ ధేనుః. పునః సంచారభూతాని దిగంతరాణి కృత్వాదినాంతే నిలయాయ గంతుం ప్రచక్రమే పల్లవరాగతామ్రా ప్రభాపతంగస్య మునేశ్చ ధేనుః. ఏతావత్పర్యంతం దిలీపः గోసేవాం కథం కృతవాన్ इति अंशं वर्णितवान् कविः कालिदासः. तत्र वृक्षाणाम् आनुकूल्यं, वृक्षाणाम् उपरि स्थितानां खगानां ध्वनिं जयशब्देन उत्प्रेक्षितवान्. एवम् अनुकूलः वायुः वाति इत्युक्तवान्. स च वायुः शीतलः वर्तते, सुगन्धः वर्तते इत्युक्तवान्. एवं रीत्या वनदेवताभिः तस्य कीर्तिः गीता नाम गानं कृता इत्यपि वर्णितवान्. एवं रीत्या प्रकृतिः महाराजस्य दिलीपस्य अनुकूलतया वर्तते इति सूचितवान्. अनन्तरं प्रातःकाले गां प्रस्थाय ताम् अनुसृत्य दिलीपः वने प्रविष्टः. इदानीं सायंकालः जातः. तावत्पर्यन्तं सः गोः सञ्चारं कृतवान्. इदानीं पुनः तस्य निवासं प्रति गवा सह गच्छति स्म. इदानीं तस्य वर्णनं करोति कालिदासः. संचारभूतानि दिगन्तराणि कृत्वादिनान्ते निलयाय गन्तुं प्रचक्रमे पल्लवता रागताम्रा प्रभापतंगस्य मुनेश्च धेनुः. प्रचक्रमे इति क्रियापदम्. प्रचक्रमे नाम क्रमितुम् आरब्धवान् नाम पुनः
निवासं गन्तुम् आरब्धवान् इत्यर्थः। अत्र आरेभिः क्रियापदं प्रचक्रमे। कः प्रचक्रमे? तत्र कर्ता स्त्रीलिङ्गे वर्तते, अतः का प्रचक्रमे? धेनुः प्रचक्रमे। भवतु पश्चात् वदामि। तत्र पदच्छेदस्य क्लेशः नास्ति, अतः साक्षात् अहम् अर्थं वदामि। तत्र पदाः व्यस्तपदानि एव पदानि व्यस्तपदानि एव सन्ति। तत्र यत्र कुत्रापि समासः अथवा सन्धिर्वा नास्ति, क्लेशतया नास्ति। अतः अर्थं वदामि। प्रचक्रमे प्रारेभे तव पुनः निवासं गन्तुं प्रारेभे। का प्रचक्रमे? धेनुः धेनुः प्रचक्रमे। मुनेः धेनुः प्रचक्रमे। धेनुः नाम मुनेः धेनुः। कस्य धेनुः? मुनेः मुनेश्च धेनुः। धेनुः वर्तते खलु। अतः मुनेः धेनुः प्रचक्रमे। किं किं कर्तुं प्रचक्रमे? किं कर्तुं? गन्तुं प्रचक्रमे। निलयाय गन्तुम्। कुत्र गन्तुं प्रचक्रमे? निलयाय निलया निलयाय गन्तुं प्रचक्रमे। मुनेः धेनुः निलयाय गन्तुं प्रचक्रमे। कदा? दिनान्ते। गन्तुम्। दिनान्तः नाम सायङ्कालः। दिनान्ते मुनेः धेनुः निलयाय गन्तुं प्रचक्रमे। किं कृत्वा प्रचक्रमे? गन्तुं प्रचक्रमे कृत्वा इति तत्र वर्तते। दिनान्ते निलयाय गन्तुं प्रचक्रमे। किं कृत्वा प्रचक्रमे इत्युक्ते दिगन्तराणि सञ्चारपूतानि कृत्वा। सञ्चारपूतानि दिगन्तराणि कृत्वा प्रचक्रमे। सञ्चारेण पूतानि नाम गोः सञ्चारेण इतस्ततः गमनेन। पूतानि पवित्राणि। अतः गोष्पदमिति वदामः। गौः यत्र यत्र चरति सः प्रदेशः पवित्रीकृतः भवति, पावनः भवति। अत एव नूतनतया गृहप्रवेशसमये गोः सञ्चारं कुर्वन्ति जनाः अस्माकं सम्प्रदाये। कुतः इति चेत् गोः पदनिक्षेपः यत्र भवति सः प्रदेशः पवित्रीकृतः भवति, पावनः भवति इत्यभिप्रायः। अतः इदानीं किं वर्णयति? धेनुः दिगन्तराणि नाम दिशः प्रदेश सर्वाणि सर्वान् प्रदेशान् दिगन्तराणि सञ्चारभूतानि। तत्र अन्तर्शब्दः मध्यः इत्यर्थः। नाम दिशां मध्यः प्रदेशः। दिगन्तम् इति वदामि। दिशः अन्तम् इत्युक्ते दिगन्तम्। अत्र दिग अन्तरम्। अन्तरं नाम मध्यभागः। नाम पूर्वादिक् पश्चिमादिक् उत्तरादिक् दक्षिणादिक् एतयोः दिशोः एतासां दिशां मध्यभागः इति। नाम सर्वः अपि प्रदेशः इति तात्पर्यम्। दिगन्तराणि नाम दिशां मध्य प्रदेशान्
अथवा मध्यस्थानि संचारभूतानि संचारेण भूतानि अथवा संचारैः भूतानि बहुवचनम् इतस्ततः संचरति गौः अतः तस्य संचारेण तस्य गमनेन तत्र विद्यमानाः प्रदेशाः सर्वे अपि पावनाः जाताः पवित्राः जाताः पूतः नाम पवित्रीकृतः पावनः इत्यभिप्रायः अतः मुनेः धेनुः संचारभूतानि दिगन्तराणि कृत्वा दिनान्ते निलयाय गन्तुं प्रचक्रमे धेनुः कीदृशः इत्युक्ते पल्लवरागताम्रा वृक्षाणां पल्लवानि किञ्चित् रक्तवर्णतया भवन्ति यथा ताम्रा ताम्रवर्णः ताम्रपात्रम् इति वदामः नाम रागी आन्ध्रभाषायाम् अतः पल्लवरागताम्र धेनुः कथं वर्तते पल्लवानाम् इव पल्लवानां रागः रागः तस्य वर्णः पल्लवानां रागः इव ताम्रा वृक्षाणां पत्राणां तत्र तरुणपत्राणि पल्लवाः नाम तरुणपत्राः అంటే లేత ఆకులు పల్లవములు చిగుళ్ళు అంటాం తెలుగులో పల్లవానాం రాగः లోహితవర్ణः किञ्चित् रक्तवर्णः भवति तद्वत् एषा धेनुः अपि ताम्रवर्णा रक्तवर्णा अतः पल्लवरागताम्रा नाम पल्लवानां रागः इव ताम्रवर्णयुक्ता मुनेः धेनुः प्रचक्रमे इति वदामः अपि च अत्र अन्यः अपि वर्तते प्रभापतङ्गस्य इति पतङ्गस्य पतङ्गः इति अत्र सूर्यस्य नाम पतन् गच्छति इति पतङ्गः पतन् गच्छति इति पतङ्गः इति साधारणतया पतङ्गशब्दः खगवाचकः पक्षिवाचकः पतङ्गः नाम पक्षी इत्यर्थः अपि च आकाशे पतङ्गान् वयं चालयामः सङ्क्रान्तिसमये तस्यापि पतङ्गः इति नाम आगतं नाम यथा आकाशे पक्षी सञ्चरति तद्वत् अयमपि सञ्चरति इत्युक्त्वा तस्य पतङ्गः इति नाम आगतम् एवम् अत्र सूर्यः आकाशे प्राग् दिशमारभ्य पश्चिमदिक्पर्यन्तं गच्छति अतः सः अपि आकाशे गच्छति इत्युक्त्वा तस्य पतङ्गः इति नाम आगतम् इदानीम् अत्र पतङ्गशब्देन सूर्यः स्वीक्रियते पतङ्गस्य सूर्यस्य प्रभा कान्तिः सायङ्काले सूर्यस्य कान्तिः ताम्रवर्णे भवति अत्र धेनोः वर्णः ताम्रवर्णः सूर्यस्य कान्तेः अपि वर्णः ताम्रवर्णः एवं निलयाय गन्तुं निवासाय गन्तुं धेनोः निवासः आश्रमः पतङ्गस्य प्रभायाः नाम सूर्यस्य प्रभायाः निवासः इत्युक्ते तत्र पश्चिमदिक् गच्छति तस्याः प्रभायाः निवासः स एव भवति सूर्य उदयः सूर्य अस्तमयः
अतः पश्चिमदिशि सूर्यास्तमयः भवति। अतः पतङ्गः गच्छति, सूर्यः गच्छति, अस्तमयं गच्छति। यदि सूर्यः अस्तमयति तदा तस्य प्रभा अपि तत्रैव गच्छति। अतः सूर्यस्य प्रभा अपि ताम्रवर्णे वर्तते। सूर्यस्य प्रभा अपि संचारभूतानि दिगंतराणि कृत्वा। सूर्यप्रकाशः, सूर्यस्य कान्तिः, सूर्यसञ्चारेण किं भवति? तस्य कान्तिः सर्वत्र प्रवर्तते। अतः सूर्यः सञ्चरति इत्युक्ते तस्य कान्तिः अपि सञ्चरति। कान्तेः सञ्चारेण सर्वा सर्वाणि स्थलानि भूतानि भवन्ति, पवित्राणि भवन्ति। अतः सञ्चारभूतानि दिगन्तराणि कृत्वा इति सूर्यप्रभायाः अपि अन्वेति। धेनोः अन्वेति, सूर्यकान्तेः अपि अन्वेति। पुनः एकवारं पश्यन्तु। सञ्चारभूतानि दिगन्तराणि कृत्वा दिनान्ते सायंकाले पतंगस्य प्रभा पल्लवरागताम्रा पतंगस्य प्रभा मुनेः धेनुः च निलयाय गन्तुं प्रचक्रमे। पुनः एकवारं पश्यन्तु। तत्र पदच्छेदे क्लेशः नास्ति। कुत इति चेत् सर्वाणि अपि पदानि व्यस्ततया एव सन्ति। सञ्चारभूतानि दिगन्तराणि कृत्वा दिनान्ते निलयाय गन्तुं प्रचक्रमे पल्लवरागताम्रा प्रभा पतंगस्य मुनेश्च। अत्रैव सन्धिः अस्ति, मुनेः च धेनुः। अतः इदानीम् अन्वयं शृण्वन्तु एकवारं। दिनान्ते इति आदौ वक्तुं शक्यते अथवा पश्चादपि वक्तुं शक्यते। सञ्चारभूतानि दिगन्तराणि कृत्वा दिनान्ते पतंगस्य पल्लवरागताम्रा पतंगस्य प्रभा मुनेः धेनुः च निलयाय गन्तुं प्रचक्रमे। एकवारम् अर्थमपि वदामि। आन्ध्रभाषायां वदामि। सञ्चारभूतानि సంచారముచే పవిత్రములైనవిగా దిగంతరాణి దిక్కుల మధ్య భాగములను కృత్వా చేసి దినాంతే దినాంతే సాయంకాలమున పల్లవరాగ తామ్ర శివుళ్ళ వంటి ఎరుపు రంగు కలిగిన, శివుళ్ళ యొక్క వర్ణము వలె ఎరుపు రంగు తామ్ర వర్ణము కలిగిన పతంగస్య సూర్యుని యొక్క ప్రభా కాంతి మునేః మహర్షి యొక్క ధేనుః చ ఆవును నిలయాయ నివాసమునకు గంతుం వెళ్ళుటకు ప్రచక్రమే ప్రారంభించను. వెళ్ళుటకు ప్రారంభించను అంటే వెళ్ళడం ప్రారంభించేయి అని. మనం తెలుగులో వెళ్ళడము ప్రారంభించను అని అంటాము. మనం క్రియ కోసం, ఒక క్రియ కోసం వేరొక క్రియ జరిగేటప్పుడు గమనం అనే క్రియ కోసం ఆరంభం అనే క్రియ జరుగుతోందన్నమాట. ఇక్కడ ఆరంభ క్రియ మొదట జరుగుతుంది, గమన క్రియ తర్వాత జరుగుతుంది అన్నమాట. వెళ్ళుటకు ప్రారంభించను. ఈ తుమున్ ప్రత్యయాంతం ఇంతకు ముందు మీకు చెప్పాను నేను. పఠితుం పాఠశాలాం గచ్చతి అన్నాం అనుకో. ఈ గమనం అనే క్రియ చదవడం కోసం జరుగుతుంది. పఠితుం పఠనము కొరకు పాఠశాలకు వెళుతున్నాడు. అలాగే ఇక్కడ కూడా నిలయాయ గంతుం ప్రచక్రమే.
మరొకసారి అర్థం చూడండి. దిగంత దిగంతరాణి అని సరే అది చెప్పినా పర్వాలేదు. దిగంతరాణి దిక్కుల మధ్య భాగములను సంచారభూతాని సంచారముచే పవిత్రములైనవిగా కృత్వా చేసి దినాంతే సాయంకాలమున పల్లవరాగ తామ్ర చిగుళ్ళవలే తామ్రవర్ణము కలిగిన ప్రభా పతంగస్య సూర్యుని యొక్క ప్రభా కాంతి మునేహే మహర్షి యొక్క ధేనుహూచ ఆవును నిలయాయ నివాసమునకు గంతుం వెళ్ళుటకు ప్రచక్రమే ప్రారంభించను. ఈసారి ఎవరైనా ఈ శ్లోకము పదచ్ఛేదము చెప్పండి. నేను చెప్పనా గురుగారు? చెప్పండి. సంచారభూతాని దిగంతరాణి కృత్వా దినాంతే నిలయాయ గంతుం ప్రచక్రమే పల్లవరాగతామ్రా ప్రభాపతంగస్య మునేశ్చ ధేనుః. సంచారభూతాని దిగంతరాణి కృత్వా దినాంతే నిలయాయ గంతుం ప్రచక్రమే పల్లవరాగతామ్రా ప్రభా పతంగస్య మునేః చ ధేనుః. పదచ్ఛేదం ఇది అన్వయం. అన్వయం ఇక్కడ పల్లవరాగతాం అన్వయం మరొకలా చెప్పి అక్కడ అలా చెప్పచ్చు, లేదా ఇక్కడ ఇచ్చినట్టుగా చెప్పండి. అంటే దిగంతరాణి ముందు చెబుదాం అనుకుంటున్నానండి. పోనీ అలా చెప్పినా సరే. అంటే దిగంతరాణి అంటే దీంట్లో ఇప్పుడు ఇచ్చిన దాంట్లో ఎదురుకుండా ఇచ్చిన దాంట్లో కర్తృపదం ముందుకు తీసుకొచ్చాం అన్నమాట. అంటే కర్త కర్మ క్రియ ఆ వరుస ఉంటుంది కదా సాధారణంగా, చేత కర్తృపదాన్ని ముందుకు తీసుకొచ్చాం. చెప్పండి, పర్వాలేదు, ఎలా చెప్పిన ఇబ్బంది లేదు. పల్లవరాగతామ్రా పతంగస్య ప్రభా మునేః ధేనుశ్చ సంచారపూతాని దిగంతరాణి కృత్వా, అంటే దిగంతరాణి సంచారపూతాని కృత్వా దినాంతే నిలయాయ గంతుం ప్రచక్రమే. ఇప్పుడు ఈసారి అర్థం చెప్పండి. పల్లవరాగతామ్రా లేత చిగుళ్ళ యొక్క తామ్రవర్ణము వంటి లేత చిగుళ్ళ యొక్క వర్ణము వంటి తామ్రవర్ణము కల తామ్రవర్ణము కల పతంగస్య సూర్యుని యొక్క రాగి వర్ణము కల పర్వాలేదు. తామ్రవర్ణము కల పతంగస్య సూర్యుని యొక్క ప్రభా కాంతిను ముని యొక్క వశిష్ఠ మహర్షి యొక్క ధేనువును దిగంతరాణి దిక్కుల మధ్య భాగం అంతయు సంచారభూతాన్ని సంచరించుట వలన పవిత్రముగా కృత్వా చేసి దినాంతే సాయంకాల సమయమునందు నిలయాయ ఆశ్రమమునకు గంతుం వెళ్ళుటకు నివాసమునకు గంతుం తిరిగి వెళ్ళుటకు ప్రచక్రమే ఉపక్రమించను బయలుదేరును. ఈ బయలుదేరడం అదంతా సమానమే. బయలుదేరడం అన్నా ప్రారంభించడం అన్నా ప్రారంభించను. ప్రచక్రమే ఇంకొకళ్ళు ఎవరైనా చెప్పండి. ప్రచక్రమే ఏకవచనం కదా గురుజీ? అంతే ఏకవచనమే. మరి రెండూ చెప్తున్నాం మనం, ప్రభా చెప్తున్నాము, ధేనువు చెప్తున్నాము. అలాగే ఇప్పుడు కూడా చా ఉంది కదా, ఈ చా ఉన్నప్పుడు ఆ అన్వయము విడివిడిగా అన్వయం చేస్తారన్నమాట. ధేనుహు ప్రచక్రమే ప్రభా ప్రచక్రమే అన్నమాట. అంచేత ఈ చా అనేది సముచ్చయార్థకము మనం విడిగాను చెప్పచ్చు, కలిపి చెప్పచ్చు అన్నమాట. ఇప్పుడు ఇదే దాంట్లో వివచనం కూడా వాడచ్చు. ప్రచక్రమే ప్రచక్రమాతే ప్రచక్రమిరే అని ప్రచక్రమాతే అని ద్వివచనము వాడచ్చు, ప్రచక్రమే అని ఏకవచనము వాడచ్చు. అది చా ఉన్నప్పుడు అది ఉపయోగం అన్నమాట. తర్వాత ఇంకొకళ్ళు ఎవరైనా చెప్పండి. చెప్తానండి.
ఆ, మహోదయ. సంచారభూతాని దిగంతరాణి కృత్వా దినాంతే నిలయాయ గంతుం ప్రచక్రమే పల్లవరాగతామ్రా ప్రభాపతంగస్య మునేశ్చదేను. ఆ. పల్లవరాగతామ్ర చిగురాకుల వలె ఎర్రనిదైన, పతంగస్య సూర్యుడి యొక్క ప్రభా కాంతియు, మునేహ వశిష్ఠుని యొక్క ధేనుహు గోవు, ఆ చా కూడా పెట్టదు, ధేనువు చా. తేనుచ గోవు కూడా దిగంతరాని దిక్కుల మధ్య సంచారపూత తన సంచారం చేత పవిత్రులుగా చేసిన వారిగా పవిత్రమైనవిగా చేసి చేసి కృత్వా చేసి కృత్వా చేసి దినాంతే సాయంకాలమందు నిలయాయ ఆ నిలయమునకు ఉమ్. గంతుం వెళ్ళుటకు ప్రచక్రమే ప్రారంభించెను. ఇక్కడ ఎవరైనా చెప్పండి. అనంతలక్ష్మి గారా? మహోదయ. చెప్పండి. ఈ శ్లోకం చదవమంటారా మహోదయ? చదవండి. సంచారపూతాని దిగంతరాణి కృత్వా దినాంతే నిలయాయ గంతుం ప్రచక్రమే పల్లవరాగతామ్ర ప్రభాపతంగస్య మునేశ్చ ధేనుః. పల్లవరాగతామ్ర అంటే లేత చిగుళ్ళ వంటి ఎరుపు రంగు కలిగిన మునేహే ముని యొక్క ధేనువు ధేనువు ప్రభాపతంగస్య అంటే సూర్యుడు పతంగస్య ముని. పతంగస్య ప్రభా సూర్యుని యొక్క ప్రభా కాంతియును కాంతి కాంతి చ. ఈ మునేహే చాలో ఈ చా ఇక్కడ పెట్టమంటారా మహోదయ? అదే అంటే ముందు ప్రభా చెప్పి తర్వాత మునే ధేను. మీరు ముందు ధేను చెప్పారు, ప్రభా చెప్తే ప్రభాచ అనాలి. ప్రభాచ దిగంతరాణి దిగంతరాణి అన్ని దిక్కులను దిక్కుల మధ్య భాగములను మహోదయ సర్వాన్ ప్రదేశాన్. దిగంతరాణి అంటే దిగంతరాణి అంటే దిక్కుల మధ్య భాగములను అన్ని దిక్కుల మధ్య భాగమును సంచారపూతాని కృత్వా పవిత్రముగా చేచు. పవిత్రముగా దేని చేత? సంచారముచే. సంచారంతే పవిత్రం చేచు. పవిత్రములైనవిగా సంచారంచే పవిత్రములైనవిగా కృత్వా చేచు చేసి దినాంతే సాయంకాలం నందు నిలయాయ నివాసమునకు గంతుం వెళ్ళుటకు ప్రచక్రమే ప్రారంభించెను. సుధర్మ గారు, నాకు ఒక డౌట్ అండి. ఇక్కడ దిగంతరాణి అని ఉంది కదండి, దిక్ అంతరాణి, అంత అంటే ఎండ్ కదా, అలాగే దినాంతాలో కూడా అంతా వేరు అంతర వేరు. అదే ఇక్కడ అంతర శబ్దం. అదే దిగంతరాణిలో దిక్ అంతర. అంత అంటే చివర, దిగంతము అంటే దిక్కు చివర అని అర్థం. ఇక్కడ దిక్కుల మధ్య భాగము అని అంటే ఈ దిక్కుకి ఆ దిక్కు అని మధ్య భాగం. అదే సంచారభూతాని దిగంతరాణి కృత్వా దినాంతే నిలయాయ గంతుం ప్రచక్రమే పల్లవరాగతామ్ర ప్రభాపతంగస్య మునేశ్చ ధేనుః. సంచారభూతాని దిగంతరాణి కృత్వా దినాంతే నిలయాయ గంతుం ప్రచక్రమే పల్లవరాగతామ్ర ప్రభా పతంగస్య మునేః చ ధేనుః. తర్వాత మీరు ఫస్ట్ లో చెప్పినట్టుగా చెప్పచ్చండి, సంచారభూతాని. సంచారభూతాని సంచారములచే పవిత్రమైనదిగా కల దిగంతరాణి పవిత్రములైనదిగా బహువచనం కదా, పవిత్రములైనవిగా
పవిత్రములైనవిగా ఆ, దిగంతరాణి దిక్కుల ఆ, మధ్య భాగమున కల భాగములను కృత్వా ఆ, చేసి ఆ, దినాంతే దిన ఆ, సాయంకాలమున ఆ, సాయంకాలమున సాయంకాలమున పల్లవరాగ తామ్ర చిగురాకుల వర్ణము వంటి తామ్ర వర్ణము కల అంటే చిగురాకుల వంటి ఎరుపు వర్ణము కల కల పతంగస్య సూర్యుని యొక్క ప్రభా కాంతి మునేహే ముని యొక్క ధేనుహు చ ధేనువు కూడా నిలయాయ నివాసమునకు గంతుం వెళ్ళుటకు ప్రచక్రమే ప్రారంభించెను. వెరీ గుడ్. ఇంకా ఎవరు ఓకే. ఆ, ఇంకెవరు చెప్తారు? ఎవరైనా ఉన్నారా? మహోదయ నేను శ్లోకం చెప్తాను, పదచ్ఛేదం చెప్తాను, మీనింగ్ కొంచెం చెప్పలేదు. పోయి చెప్పండి, ఎంతవరకు చెబితే అంతవరకు చెప్పండి. సంచార పూతాని దిగంతరాణి కృత్వా దినాంతే నిలయాయ గంతుం ప్రచక్రమే పల్లవరాజగతామ్రం పల్లవరాగ తామ్రా 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 తామ్ర తామ్రా తామ్రా ప్రభా పతంగస్య మునేశ్చ ధేనుః. పదచ్ఛేదః సంచారభూతాని దిగంతరాణి కృత్వా దినాంతే నిలయాయ గంతుం ప్రచక్రమే పల్లవరాగతామ్రా ప్రభా పతంగస్య మునేః చ ధేనుః. అన్వయః పల్లవరాగతామ్రా పతంగస్య ప్రభా మునేః ధేనుః చ దినాంగతరాణి సంచారభూతాని దిగంతరా కృత్వా దిగంతరాణి దిగంతరాణి తప్పు చెప్పారు. దిగంతరాణి దిగంతరాణి ఆ, దిగంతరా ఇక్కడ దిగంతరాణి అని ఉందని దిగంతరాణి సంచారభూతాని కృత్వా దినాంతే నిలయాయ గంతుం ప్రచక్రమే. విడివిడిగా అర్థాలు చెప్పగలను. సంచారభూతాని సంచారం చే పవిత్రములైనవిగా పవిత్రమైనగా దిగంతరాణి అంటే దిక్కుల మధ్య భాగములను మధ్య భాగములను కృత్వా చేసి దినాంతే సాయంత్రం సమయంలో నిలయమునకు పైన నిలయాయ తర్వాత చంద్రు గారి దినాంతే సాయంకాలమున పైకి వెళ్ళండి. పల్లవరాగ తామ్ర పల్లవరాగ తామ్ర అంటే తామ్ర రంగులో తామ్ర రంగు గల చిగుళ్ళ వలె ఎరుపు వర్ణము గల లేత చిగుళ్ళ వంటి తామ్ర రంగు గల తామ్రవర్ణము గల పతంగస్య సూర్యుని యొక్క ప్రభ ముని యొక్క ప్రకాశవంతమా చ ధేనుః నిలయాయ పతంగం అంటే సూర్యుడు. పతంగస్య సూర్యుని యొక్క ప్రభా కాంతి. పతంగం అంటే సూర్యుడు, అంటే వశిష్ఠ మహర్షి. సూర్యుని యొక్క ఆ ముని యొక్క అంటే వశిష్ఠ మహర్షి యొక్క చెప్పింది చెప్పండమ్మా, చెప్పింది చెప్పండి. పతంగస్య సూర్యుని యొక్క పతంగస్య సూర్యుని యొక్క ప్రభా ప్రకాశవంతం కాంతి మునేహే వశిష్ఠ మహర్షి యొక్క ధేను కూడా ఆ నిలయాయ నివాసమునకు గంతుం వెళ్ళుటకు ప్రచక్రమే బయలుదేరను.
బయలుదేరాను. క్రియాపదం ప్రచక్రమే. ఆ, నిలయాయ సరే, చక్రం. క్షమితం మహోదయ. అంటే రాలేదు, క్షమించగలేదు, నేర్చుకోవడమే, ఆ, ఇబ్బంది ఏం లేదు. నిలయాయ అంటే నివాసమునకు అర్థంగా రావట్లేదు, అర్థం గంతుం తెలిసిన. వెళ్ళుటకు, ఆ వెళ్ళుటకు ప్రచక్రమే, వెళ్ళుట కొరకు అనొచ్చు కావస్తే, వెళ్ళుట కొరకు ప్రచక్రమే బయలుదేరెను, ఆరంభించను అని. సరే, తర్వాత శ్లోకం చూడండి. తాం దేవతా పిత్రతిథి క్రియార్థాం అన్వగ్యయౌ మధ్యమలోకపాలః బభౌ చ సా తేన సతాం మతేన శ్రద్ధేవ సాక్షాత్ విధినోపపన్నా. తాం దేవతా పిత్రతిథి క్రియార్థాం అన్వగ్యయౌ మధ్యమలోకపాలః బభౌ చ సా తేన సతాం మతేన శ్రద్ధేవ సాక్షాత్ విధినోపపన్నా. పదచ్ఛేదం. తాం దేవతా పిత్రతిథి క్రియార్థాం అన్వగ్ యయౌ మధ్యమ లోకపాలః బభౌ చ సా తేన సతాం మతేన శ్రద్ధా ఇవ సాక్షాత్ విధినా ఉపపన్నా. మళ్ళీ చూడండి. తాం దేవతా పిత్రతిథి క్రియార్థాం, ఇక్కడ దేవత పితృ అతిథి, పిత్రతిథి అని సంధి వచ్చిందనమాట. దేవత పితృ అతిథి క్రియార్థాం కలిపినప్పుడు దేవతా పిత్రతిథి క్రియార్థాం అన్వగ్ యయౌ మధ్యమ లోకపాలః బభౌ చ సా తేన సతాం మతేన శ్రద్ధా ఇవ సాక్షాత్ విధినా ఉపపన్నా. ఇంకొకసారి చూడండి. తాం దేవతా పిత్రతిథి క్రియార్థాం అన్వక్ యయౌ మధ్యమలోకపాలః బభౌ చ సా తేన సతాం మతేన శ్రద్ధా ఇవ సాక్షాత్ విధినా ఉపపన్నా. ఇక్కడ మొదటి లైన్లో యయౌ అని ఒక క్రియాపదం ఉంది, రెండవ లైన్లో బభౌ అని ఒక క్రియాపదం. అంటే రెండు క్రియాపదాలు ఉన్నాయంటే రెండు వాక్యాలు అన్నమాట. మొదటి లైన్ ఒక వాక్యం, రెండవ పాదం ఒక వాక్యం. యయౌ, యయౌ అంటే ఖర్చు, యయౌ అంటే ఏమిటో చూసా? ఖర్చు, ఖర్చు, ఏం ఖర్చు చేయడం, యయౌ అంటే ఖర్చు. యాదాదు, వెళ్ళెను. ఆ, యయౌ అంటే వెళ్ళను. వెళ్ళెను. కహా యయౌ, ఎవరు వెళ్ళారు? మధ్యమ లోకపాలః యయౌ. ఈ యయౌకు ముందు అన్వక్ అని ఉంది. అన్వక్ అనేటువంటిది ఒక అవ్యయం, దానికి అనుసరించి అని అర్థం. కాబట్టి అన్వక్ యయౌ అని మనం కలిపి చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట. అనుసరించి వెళ్ళారు. కహా అన్వక్యయౌ, ఎవరు అనుసరించి వెళ్ళారు అంటే మధ్యమ లోకపాలః. మన భూలోకాన్ని మధ్యమ లోకం అంటాం, ఎందుకంటే పైన స్వర్గలోకము, కింద పాతాళ లోకము ఉంది. కాబట్టి భూలోకాన్ని మధ్యమ లోకము అని అంటారు. మధ్యమ లోకాన్ని పరిపాలన చేసేటువంటి వాడు అంటే ఇక్కడ భూమిని పరిపాలన చేసేటువంటి దిలీప మహారాజు అని అర్థం. మధ్యమలోకపాలః దిలీపః అన్వగ్ యయౌ, అన్వగచ్చత్ అనమాట, అనుసరించి వెళ్ళడం. అయితే కాం అన్వగచ్చతు, ఎవరిని అనుసరించి వెళ్ళాడు ఇతడు? తాం, దానిని. ఇక్కడ తాం అనేది స్త్రీలింగం, తత్శబ్దము స్త్రీలింగము, ద్వితీయ ఏకవచనం. దానిని అనుసరించి వెళ్ళాడు. ఇంతకు ముందు ఏం చెప్పారు? ఆ సూర్యుని యొక్క కాంతి, మహర్షి యొక్క ధేనువు నిలయ నివాసానికి బయలుదేరాయి అని చెప్పారు. కాబట్టి
సూర్యుని కాంతిని ఇతడు అనుసరించి వెళ్ళలేడు కదా. అంటే ఇతడు అనుసరించి వెళ్ళేది దేన్ని? ఆ ధేనువుని అనుసరించి ధేను. వెళ్ళాడు అనమాట. అంటే ఈ తచ్చబ్దం ఎప్పుడు కూడా పూర్వ పరామర్శకము అని అంటారు తచ్చబ్దాన్ని. అంటే ముందు చెప్పిన దాన్ని చెబుతుంది. కాబట్టి ఇంతకు ముందు ఏం చెప్పారంటే ధేనువు వెళ్ళింది అని చెప్పారు. నివాసానికి ధేనువు వెళ్ళింది అని చెప్పారు. కాబట్టి తాం అంటే ఆ ధేనువును అని. ఆ నందిని ధేనువును అన్వజ్ఞయౌ అనుసరించి వెళ్ళాను. ఆ నందిని ధేనువుకు విశేషణంగా దేవతా పిత్రతిథి క్రియార్థం. గోవు ఎందుకోసం ఉపయోగపడుతుందో ఇక్కడ చెప్పారు. దేవతా సంబంధమైనటువంటి క్రియలు లేదా పితృ సంబంధమైన క్రియలు, అతిథి సంబంధమైన క్రియలు. క్రియార్థం అంటే క్రియల కొరకు, క్రియల కోసం ఉపయోగించేటువంటిది. అటువంటి తాం నందిని ధేనువు. ఆ నందిని ధేనువును అతడు అనుసరించి వెళ్ళాడు. ఎవరెవరి క్రియలు అంటే చెప్పాడు. దేవతా క్రియలు అంటే దేవతలకు సంబంధించినవి. ఇప్పుడు యజ్ఞయాగాది క్రతువులు అటువంటి చోట హోమములు అవి చేస్తాం. అటువంటి చోట పాలు పెరుగు, ఆవుకి సంబంధించినటువంటి పాలు పెరుగు నెయ్యి ఇవన్నీ వాడతారు. ముఖ్యంగా నెయ్యి ఆ హోమంలో వేస్తూ ఉంటారు అగ్నిలో. కాబట్టి ఇక్కడ ఆవు, వశిష్ఠ మహర్షి ఆవుని ఎందుకు ఉంచుకున్నాడు, అక్కడ ఎందుకు పెంచుతున్నాడు అంటే దేవతలకు సంబంధించిన క్రియల కోసం. అలాగే పితృ సంబంధమైన క్రియలో కూడా ఈ హోమం లాంటివి చేస్తుంటారు. అక్కడ కూడా పితృ సంబంధమైన క్రియల్లో కూడా గోవు యొక్క ఆజ్యాన్ని ఉపయోగిస్తారు, నెయ్యి ఉపయోగిస్తారు, అలాగే పాలు ఉపయోగిస్తారు, పెరుగు ఉపయోగిస్తారు. అలాగే అతిథి, ఎవరైనా మన ఇంటికి అతిథి వస్తారు, ఆ అతిథికి పూజ చేసేటప్పుడు, అతనికి భోజనాదులు పెట్టేటప్పుడు ఈ ఆవుకు సంబంధించినటువంటి పాలు పెరుగు నెయ్యి వాటిని వాడచ్చు అనమాట. ఆ విధంగా ఈ ఆవు ఎందుకోసం ఉన్నది అంటే, దేని కొరకు ఈ ఆవు అంటే దేవతా సంబంధమైన, పితృ సంబంధమైన, అతిథి సంబంధమైన క్రియల కొరకైనా, ఆ క్రియల కోసం వాళ్లకు సంబంధించిన పనులు, ఆ క్రియల కోసమైనటువంటి తాం ఆ నందిని ధేనువును అన్వజ్ఞయౌ అనుసరించి వెళ్ళాను. మధ్యమలోకపాల అంటే భూలోక పరిపాలకుడైన ఆ దిలీపుడు దేవతా పితృతిథి క్రియార్థం, దేవతలకు సంబంధించిన, పితరులకు సంబంధించిన, అతిథులకు సంబంధించిన క్రియల కొరకైన తాం ఆ నందిని ధేనువును అన్వజ్ఞయౌ అనుసరించి వెళ్ళాను. తర్వాత రెండవ లైన్, బభౌచసా తేన సతాం మతేన శ్రద్ధేవ సాక్షాత్ విధినోపపన్న. ఆ ముందు గోవు వెళుతోంది, ఆ గోవును అనుసరించి నందిని దిలీపుడు కూడా వెళుతున్నాడు. ఆ గోవు ఎలా ఉందిట అంటే శ్రద్ధ ఇవ, శ్రద్ధ వలె ఉన్నది. ఎటువంటి శ్రద్ధ? విధినా ఉపపన్న, విధితో కూడి ఉన్నటువంటి శ్రద్ధ వలె. పైగా శ్రద్ధ అనేది మనకి ఎదురుగా కనపడేది కాదు. శ్రద్ధ అంటే దాని పట్ల ఆస్తిక్య బుద్ధి ఉండడం. మనము చేసేటువంటి పని పట్ల ఆస్తిక్య బుద్ధి అంటే ఈ క్రియ వల్ల ఈ ప్రయోజనం కలుగుతుంది, ఈ క్రియ వల్ల ఈ మంచి జరుగుతుంది అనేటువంటి మనస్సు, ఆలోచన కలిగి ఉండడాన్ని శ్రద్ధ అంటారు. అయితే ఈ శ్రద్ధ మనస్సులో ఉండే దానికి రూపం ఉండదు. కాబట్టి ఇక్కడ ఏమన్నారంటే సాక్షాత్ శ్రద్ధ ఇవ, అంటే రూపు దాల్చినటువంటి, కంటికి కనబడేటువంటి శ్రద్ధ వలె అన్నారు.
ఆవుని శ్రద్ధతో పోల్చారు. ఆవు ఎదురుగుండా కనపడుతోంది, శ్రద్ధ ఎదురుగుండా కనపడదు. కాబట్టి ఏమన్నారంటే సాక్షాత్తు శ్రద్ధ వలె, అంటే ప్రత్యక్షమైనటువంటి ఎదురుగా కనపడేటువంటి శ్రద్ధ వలె ఆవు ఉందిట. అంతేకాకుండా ఈ ఆవు ఒక్కటి వెళ్ళట్లేదు, ఆవుతో పాటుగా ఆయన వెళ్తున్నాడు. ఎవరు? దిలీపుడు వెళ్తున్నాడు. సా శ్రద్ధ తేన, అతనితో కూడి వెళుతోంది. అందువల్ల ఆ ఆవు అతనితో కూడి వెళ్తోంది కూడా ఆవుని శ్రద్ధతో పోల్చాడు. అతన్ని విధినా ఉపపన్న, విధితో పోల్చాడు. విధి, విధి అంటే అనుష్ఠానం, శాస్త్రీయముగా ఆ కర్మని ఆచరించడము అనుష్ఠానం అంటే. అంచేత విధినా ఉపపన్న అంటే అనుష్ఠానముతో కూడి ఉన్నటువంటి శాస్త్రీయమైన అనుష్ఠానము, ఆచరణ, ఆచరణతో కూడి ఉన్న సాక్షాత్తు శ్రద్ధ వలె ఆవు ఉందన్నమాట. అంటే ఈ ఆవు అతనితో అని చెప్తున్నాడు. తేన, అతడు ఎటువంటి వాడు అంటే సతాం మతేనా, సతాం సత్పురుషులకు మత ఇష్ట, సత్పురుషులకు ఇష్టమైన వాడు. అంటే అతను సత్పురుషులందరి చేత అంగీకరింపబడిన వాడు. అతడు చేసేటువంటి పనుల చేత అందరూ కూడా అతన్ని ఇష్టపడతారు అన్నమాట. సతాం, ఈ మత అనే శబ్దము మన ధాతువు నుంచి వచ్చింది, అంచేత గౌరవింపబడము అని కూడా అర్థం. సతాం సత్పురుషులకు మతేనా, గౌరవింపదగిన వాడైన తేనా, అతనితో కూడి, సా ఆ నందిని ధేనువు, విధినా ఉపపన్న శాస్త్రీయమైన అనుష్ఠానముతో కూడి ఉన్నటువంటి సాక్షాత్ ప్రత్యక్షముగా ఉన్న శ్రద్ధాయువ శ్రద్ధ వలె బభౌ ప్రకాశించను. భా దీప్తౌ అనే ధాతువుకి లిట్టిది. బభౌ అంటే ప్రకాశించను, పరోక్షే లిట్టు. పైన యయౌ, ఈ యా ఆకారాంత ధాతువులకి ఇట్లాగా పరోక్ష లిట్టు ఈ విధంగా ఉంటుంది అన్నమాట. పాధాతువుకి పపౌ అంటారు, యాధాతువుకి యయౌ, భాధాతువుకి బభౌ, దాధాతువుకి దదౌ. అంటే ఒకదాన్ని బట్టి మరొకటి మనం ఊహించవచ్చు అన్నమాట. ఈ క్రియాపదాలు వచ్చినప్పుడు ఒక్కో ఆకారాంత ధాతువులు ఇట్లా ఉంటాయి అని మనం గుర్తుపట్టేటట్టుగా స్మృతిలో, జ్ఞప్తిలో, గుర్తులో అట్టే పెట్టుకోవాలి. అంచేత యాధాతువుకి పరోక్ష లిట్టు యయౌ వెళ్ళాను, బభౌ ప్రకాశించను, దదౌ ఇచ్చెను. సరే, మళ్ళీ ఇంకోసారి చూడండి. మధ్యమ లోకపాల, భూలోక పరిపాలకుడైన దిలీపుడు దేవతా పిత్రతిథి క్రియార్థం, దేవతలకు సంబంధించిన, పితరులకు సంబంధించిన, అతిథులకు సంబంధించిన క్రియల కోసమైన తాం ఆ నందినీ ధేనువును అన్వక్ యయౌ అనుసరించి వెళ్ళెను. తేన సతాం చెప్తాం. సతాం సత్పురుషులకు మతేన ఇష్టుడైనటువంటి లేదా గౌరవింపదగినటువంటి, తేన ఆ దిలీపునితో కూడి ఉన్న, ఈ ఉపపన్న అనేది ఇక్కడ కూడా చెప్పచ్చు. తేన దిలీపునితో ఉపపన్న కూడి ఉన్న, సా చ ఆ నందినీ ధేనువు కూడా, విధినా శాస్త్రీయమైన అనుష్ఠానముతో ఉపపన్న కూడి ఉన్న, శ్రద్ధ ఇవ సాక్షాత్ ప్రత్యక్షమైన శ్రద్ధ ఇవ శ్రద్ధ వలె బభౌ ప్రకాశించను. సరే, రెండో లైన్లో ఉపపన్న అనేది 2 సార్లు చెప్పాలన్నమాట. సతాం సత్పురుషులకు మతేన ఇష్టుడైన
తేన ఆ దిలీపునితో ఉపపన్న కూడి ఉన్న సా చ ఆ నందినీధేనువు కూడా విధిన శాస్త్రీయమైన అనుష్ఠానముతో ఉపపన్న కూడియున్న సాక్షాత్ ప్రత్యక్షమైన శ్రద్ధ ఇవ శ్రద్ధవలే బభౌ ప్రకాశించను. లలితవాణి గారు ఎందుకు ఏంటి సందేహం ఏదైనా లేదు మహోదయ, చెప్దాం అనుకున్నాను. చెప్దామనేనా? చెబుతురు గారు ఒక్కసారి మరోసారి చెప్పాక ఇంకొకసారి చూడండి. మధ్యమ లోక పాలః భూలోక పరిపాలకుడైన ఆ దిలీపుడు దేవతా పితృతిథి క్రియార్థం దేవతా సంబంధమైన పితృ సంబంధమైన అతిథులకు సంబంధమైన క్రియల కోసమగు తాం ఆ నందినీ ధేనువును అన్నవక్ యయౌ అనుసరించి వెళ్ళెను. సాచ సాచ కాదు, సతాం సత్పురుషులకు మతేనా గౌరవింపదగిన తేన ఆ దిలీపునితో ఉపపన్న కూడియున్న సాచ ఆ నందినీధేనువు కూడా విధినా శాస్త్రీయమగు అనుష్ఠానముతో ఉపపన్న కూడియున్న సాక్షాత్ ప్రత్యక్షమైన శ్రద్ధ ఇవ శ్రద్ధ వలె బభౌ ప్రకాశించను. ఈసారి చెప్పండి లలితవాణి గారు. మహోదయ నమస్కారం. మధ్యమ లోక పాలక ఆ దిలీప మహారాజు మహోదయ తాం దేవతా పిత్రతిథి క్రియార్థాం అన్వయౌ మధ్యమ లోక పాలః బభౌ చ సా తేన సతాం మతేన శ్రద్ధేవ సాక్షాత్ విధినోపపన్నా. అక్కడ అర్థం కూడా ఇచ్చేది, పదచ్ఛేదం ఇచ్చాను చూడండి. మహోదయ తాం దేవతా పిత్రతిథి క్రియార్థం అన్వగ్ యయౌ మధ్యమ లోక పాలః బభౌ చ సా తేన సతాం మతేన శ్రద్ధ ఇవ సాక్షాత్ విధినా ఉపపన్నా. అన్వయం మధ్యమ లోక పాలః అన్వయ అర్థంతో చెప్పేనా మహోదయ? అర్థంతో చెప్పాడు. మధ్యమ లోక పాలః భూలోకం పరిపాలించేటువంటి దిలీప మహారాజు దేవత పిత్రతిథి క్రియార్థం దేవతల కొరకు పితృకార్యముల కొరకు దేవతలకు సంబంధించిన పితృకార్యములకు సంబంధించిన అతిథి కార్యములకు సంబంధించిన ఆ నందిని ధేనువును సంబంధించిన క్రియల కొరకైన తాం ఆ నందిని ధేనువును అన్వక్ అయౌ అనుసరించి వెళ్ళెను. సతాం సత్పురుషులకు మతేన సతాం మతేన సత్పురుషులకు గౌరవింపదగిన తేన ఆ దిలీప మహారాజు చేత మహారాజుతో ఉపపన్న కూడినటువంటి సా ఆ నందిని ధేనువు కూడా విధినా ఉపపన్న శాస్త్ర విధుల చేత కూడిన ఉత్పన్నమైనటువంటి సాక్షాత్ ఇక్కడ కూడా ఉపపన్న అంటే కూడి ఉన్న అనే అర్థం. ఓకే, శాస్త్ర విధుల చేత కూడుకొని ఉన్న అంటే శాస్త్రీయమైన అనుష్ఠానం శాస్త్రీయమైన ఆచరణతో ఉపపన్న కూడి ఉన్న శాస్త్రీయమైన ఆచరణలతో కూడుకొని ఉన్న సాక్షాత్ అంటే ప్రత్యక్షంగా ఉన్న శ్రద్ధ వంటి శ్రద్ధ వలె బభౌ ప్రకాశించెను.
ప్రకాశించుట అని అర్థం. చేత బభౌ ధన్యవాదాలు. అంటే ప్రకాశం. ప్రకాశించెను. సుధర్మ గారు. తాం దేవతా పిత్రతిథి క్రియార్థాం అన్వగ్యయౌ మధ్యమలోకపాలః బభౌ చ సా తేన సతాం మతేన శ్రద్ధా ఇవ సాక్షాత్ విధినా ఉపపన్న. పాలః భూలోకమును పరిపాలించినటువంటి ఆ దిలీపుడు దేవతా పిత్రతిథి క్రియార్థాం దేవతలకు సంబంధించిన, పితరులకు సంబంధించిన, అతిథులకు సంబంధించిన క్రియల కొరకు ఉపయోగించు తాం ఆ నందినీ ధేనువును అన్వగ్యయౌ అనుసరించి వెళ్ళెను. సతాం సత్పురుషులకు, మతేన ఇష్టుడైన, తేన ఆ దిలీపునితో, ఉపపన్న కూడా కూడి ఉన్న, చ సా ఆ నందినీ ధేను సాచ నందిని కూడా నందినీ ధేనువు కూడా విధినా ఉపపన్న విధినా శాస్త్రీయమైన శాస్త్ర విధుల ప్రమాణముల శాస్త్రీయమైన ఆచరణతో శాస్త్రీయమైన ఆచరణతో కూడి ఉన్న, ఉపపన్న కూడి ఉన్న, సాక్షాత్ ప్రత్యక్షమైన, శ్రద్ధ ఇవ శ్రద్ధ వలె, బభౌ ప్రకాశించెను. అంటే మనకి శ్రద్ధ ఎదురుగా కనపడదు కంటికి, అందుకోసమని సాక్షాత్ శ్రద్ధ అన్నాడు. సాక్షాత్కరించేడు అంటాం. అక్షి అంటే కన్ను, అంటే సాక్షాత్ అంటే కంటికి ఎదురుగా అనమాట. ఆ కంటికి ఎదురుగా ఆ శ్రద్ధ ఎదురుగా కనపడ్డట్టుగా నందినీ ధేను ఉంది అని చెప్తున్నాడు అనమాట. రామో విగ్రహవాన్ ధర్మ అంటారు. ధర్మం, ఆ ధర్మం అనేది మనకి కనపడే వస్తువు కాదు, ధర్మం చేసే వ్యక్తి కనపడతాడు. అంచేత రాముణ్ణే ధర్మస్వరూపుడుగా చెప్తారు. అలాగే ఇక్కడ ఏమిటంటే ఆ సాక్షాత్తు గోవుని సాక్షాత్తు శ్రద్ధలాగా ఉపమానం చెప్పాడు అన్నమాట. తర్వాత అనంతలక్ష్మి గారు. తాం దేవతా పిత్రతిథి క్రియార్థాం అన్వగ్యయౌ మధ్యమలోకపాలః బభౌ చ సా తేన సతాం మతేన శ్రద్ధేవ సాక్షాత్ విధినోపపన్న. మధ్యమలోకపాలః అంటే భూలోక పరిపాలకుడైన ఆ దిలీపుడు దేవతా పితృ అతిథి క్రియార్థం దేవత పితృ అతిథి కార్యముల కొరకు తాం ఆ నందిని ధేనువును అన్వగ్యయౌ అనుసరించి వెళ్ళెను. సతాం మతేన సత్పురుషులకు ఇష్టుడైన, తేన ఆ దిలీపునితో, ఉపపన్న కూడి ఉన్న, సా చ ఆ ధేనువు కూడా, విధిన ఉపపన్న శాస్త్రీయమైన ఆచరణతో కూడి ఉన్న, సాక్షాత్ శ్రద్ధ ఇవ సాక్షాత్ శ్రద్ధ వలె, బభౌ ప్రకాశించెను. లక్ష్మీనారాయణ గారు చెప్తారా? ఇక్కడ కనపడలేదు. గురువుగారు ఒక చిన్న సందేహం. ఇక్కడ ఉపపన్న అని 2 సార్లు ప్రయోగం చేయొచ్చు కదా, అలాగా అవసరం వస్తే? పులింగం అయితే ఉపపన్న అంటే అది ఉపపన్న ప్రయోగం చేశాం కదా, అది ఉపపన్న అని మనం 2 చోట్ల ప్రయోగం చేశాం కదా. 2 చోట్ల ఎందుకో చోటే మనకి బాగా తెలియడం కోసం అంతే.
సరే, తర్వాత శ్లోకం చూడండి. సపల్వలోత్తీర్ణ వరాహయూథాన్యావాస వృక్షోన్ముఖ బర్హిణాని యయౌ మృగాధ్యాసిత శాద్వలాని శ్యామాయమానాని వరాని కుర్వన్. సపల్వలోత్తీర్ణ వరాహయూథాన్యావాస వృక్షోన్ముఖ బర్హిణాని యయౌ మృగాధ్యాసిత శాద్వలాని శ్యామాయమానాని వరాని కుర్వన్. సహ పల్వలోత్తీర్ణ వరాహయూథాని ఆవాస అని విడదీయాలన్నమాట. యూథాన్యావాస అని ఉంది, యూథాని అని విడదీసి ఆవాస వృక్షోన్ముఖ బర్హిణాని యయౌ మృగాధ్యాసిత శాద్వలాని శ్యామాయమానాని వనాని కుర్వన్. మళ్ళీ సహ పల్వలోత్తీర్ణ వరాహయూథాని ఆవాస వృక్షోన్ముఖ బర్హిణాని యయౌ మృగాధ్యాసిత శాద్వలాని శ్యామాయమానాని వనాని కుర్వన్. ఇక్కడ దీంట్లో యయౌ అనేది క్రియాపదం. యయౌ అంటే వెళ్ళాను, పైన కూడా వచ్చింది. కహా యయౌ, కహా యయౌ ఏమని చెప్పాలి? కహా యయౌ ఎవరు వెళ్ళాడు? సహ సహ దిలీపమ్మ. సహ సహా యయౌ అతడు వెళ్ళాను అని. ఈ అతడు వెళ్ళాను ఏం చేస్తూ వెళ్ళాడో అక్కడ ఇచ్చాడు. సహా యయౌ వనాని పశ్యన్నది. ఇక్కడ తప్పు ఉన్నది ఏమిటా అనుకున్నాను. ఒక్కసారి చిన్న సవరణ టైపింగ్. కుర్వన్ అని, అదే కుర్వన్ అంటే అన్వయించట్లేదు ఏమిటి అనుకున్నాను. తప్పు పడింది, పశ్యన్ అని ఉండాలి. అది ఇప్పుడు సరిపోదు. అంచేత సహాయయం అతడు వెళ్ళాడు. ఏం చేస్తూ వెళ్ళాడంటే పశ్యన్ చూస్తూ వెళ్ళాడు. సహా పశ్యన్ యయౌ ఆవుతో పాటు వెళ్తున్నాడు కదా, ఆ వెళుతూ ఏం చేస్తున్నాడంటే చుట్టూ చూస్తున్నాడు అనమాట. అందువల్ల పశ్యన్ యయౌ చూస్తున్నవాడే వెళ్ళాను. అంచేతే మనం చూస్తూ అంటే చాలు, చూస్తూ వెళ్ళాడు. కాని పశ్యన్, కాని పైన చూడండి, వనాని పుంసలింగము బహువచనము ద్వితీయ విభక్తి అవి. వేటిని చూస్తున్నాడు అంటే ఇందాక చెప్పారు, ఎవరు చెప్పారు? వన అని అన్నారు కదా, అది వనాని పశ్యన్ యయౌ వనములను చూస్తూ వెళ్ళాడు. ఈ వనములకు విశేషణాలే మిగతావన్నీ. పల్వలోత్తీర్ణ వరాహ యూథాని ఆవాస వృక్షోన్ముఖ బర్హిణాని మృగాధ్యాసిత శాద్వలాని శ్యామాయమానాని వనాని పశ్యన్ యయౌ ఆ వనములను చూస్తూ వెళ్ళాడు. అక్కడ వనములు ఎలా ఉన్నాయో వర్ణిస్తున్నారు. ఇవన్నీ వనములకు విశేషణాలు. ద్వితీయ బహువచనం నపూంసలింగం. పల్వల ఉత్తీర్ణ వరాహ యూథాని. పల్వలములు అంటే నీటి గుంటలు. మధ్యాహ్నం దాకా కూడా ఎండ ఉండడంతో చల్లదనం కోసం ఈ అడవి పందులు ఆ నీళ్లలో ఉంటాయి. ఇప్పుడు సాయంకాలం అయింది కాబట్టి దాంట్లోంచి పైకి లేచాయి అనమాట. ఆ పలవలములో నీటి గుంటల నుండి ఉత్తీర్ణ పైకి లేచిన వరాహ అడవి పందుల యొక్క యూథాని సమూహములు కలిగినటువంటి వనములు. వనానికి విశేషణం అది. సమూహములు అని కాకుండా ఆ సమూహములు కలిగిన వనములను. అంటే అతడు వెళుతూ ఉంటే అప్పుడే ఇంక సాయంకాలం అయింది కదా, సూర్యుడు అస్తమిస్తున్నాడు కదా, అంచేత ఆ నీటి గుంటల్లోంచి అంతవరకు నీటి గుంటల్లో కూర్చున్నటువంటి లేదా పరున్నటువంటి ఆ అడవి పందుల సమూహములు పైకి లేచాయి అన్నమాట. అలా లేస్తున్నటువంటి వాటిని చూస్తూ వెళ్ళాడు అనమాట.
తర్వాత ఆవాస వృక్షోన్ముఖ బర్హిణాని. బర్హిణ్ బర్హిన్ అనే శబ్దానికి నెమలి అని అర్థం. బరహము అంటే పింఛం. పింఛము కలిగింది కాబట్టి పింఛము కలది అనే అర్థంలో బరిహిన్ అనే శబ్దం. బరిహి బరిహిణౌ బరిహిణ అని పుంలింగ శబ్దం. గుణి గుణినౌ గుణిన. మీకు గుణిని శబ్దం పరిచయం చేసి ఉంటాను. అంచేత బరిహిన్ అంటే నెమళ్ళు అనమాట. బరిహిణ అంటే నెమళ్ళు. ఈ నెమళ్ళు ఏం చేస్తున్నాయి? ఇంకా సాయంకాలం అయింది కాబట్టి అంతకు ముందు వరకు అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉంటాయి. సాయంకాలం అయింది కాబట్టి తమ నివాసానికి వెళ్ళిపోతాయి. ఆవాస వృక్షోన్ముఖ బర్హిణాని. తమ నివాసమైన వృక్షములకు ఉన్ముఖంగా అంటే చెట్లకి అభిముఖంగా వెళుతున్నటువంటి ఆ నెమళ్ళు కలిగినటువంటి వనాని, వనములను పశ్యను చూస్తూ యయౌ వెళ్ళరు. తర్వాత మృగాధ్యాసిత శాద్వలాని. లేళ్ళు. ఈ లేళ్ళు ఆ పచ్చికల మీదే పడుకుంటాయి, అక్కడే ఉంటాయి. అంతకుముందు అటు ఇటు తిరుగుతూ గడ్డి మేస్తూ ఉంటాయి. సాయంకాలం అయ్యేసరికి అవి నివాసంగా ఎక్కడైతే ఆ పచ్చికల మీద పడుకుంటాయో అక్కడ ఉన్నాయన్నమాట. మృగముల చేత అధ్యాసిత ఆశ్రయింపబడిన శాద్వలాని. శాద్వలములు అంటే పచ్చిగా గడ్డి కలిగినటువంటి ప్రదేశం. శాద్వలాని పచ్చికలు కలిగినటువంటి వనాని వనములను పశ్యం చూచుచూ యయౌ వెళ్ళు. అలాగే శ్యామాయమానాని. చీకటి పడిపోతుంది కదా, అంచేత నల్లగా అవుతున్నటువంటి. అంతవరకు సూర్యుడు ఉన్నాడు, సూర్యకాంతిలో ఆ వృక్షములన్నీ కనబడుతూ ఉన్నాయి. ఒక్కసారిగా చీకటి వ్యాపిస్తుంది అన్నమాట. అంచేత ఆ మొత్తం అంతా కూడా నల్లగా అయిపోతుంది, నలుపు రంగులో అంటే చీకటి వ్యాపిస్తోంది అనమాట. శ్యామాయమానాని అంటే నల్లబడుతూ ఉన్నటువంటి, ఇంకా పూర్తిగా నల్లబడిపోలేదు. సూర్యాస్తమయం అయినప్పటికీ మెల్లమెల్లగా చీకటి వ్యాపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట. అంటే శ్యామాయమానాని నల్లబడుతూ ఉన్నటువంటి వనాని వనములను పశ్యం చూచుచూ యయౌ వెళ్ళను. అది ఒకసారి మళ్ళీ చూడండి. సహా ఆ దిలీపుడు పల్వలోత్తీర్ణ వరాహయూతాని. పల్వల నీటి గుంటల నుండి ఉత్తీర్ణ పైకి లేచిన వరాహయూతాని అంటే అడవి పందుల సమూహములు కలిగినటువంటి ఆవాస వృక్షోన్ముఖ బర్హిణాని. ఆవాస నివాసములైన వృక్షములకు ఉన్ముఖ తిరిగి వెళ్ళుచున్న తిరిగి ఉన్న బర్హిణాని నెమళ్ళు కలిగినటువంటి మృగాధ్యాసిత శాద్వలాని. మృగములచే అధ్యాసిత ఆశ్రయింపబడిన శాద్వలాని పచ్చగలు కలిగినటువంటి శ్యామాయమానాని నల్లబడుతూ ఉన్నటువంటి వనాని వనములను పశ్యం చూచుచూ యయౌ వెళ్ళరు. చెప్తారా? నేను చెప్తాను గురువు గారు. లలితవాణి చెప్పండి. మహోదయ. పల్లవోత్తీర్ణ వరాహ యూధాన్ యావాస వృక్షోన్ముఖ బర్హిణాని. యావాస కాదు, ఆవాస. కలిపేశాను మహోదయ. కలిపితే మరి ఆపకూడదు, కలిపితే. ఓకే పల్లవోత్తీర్ణ వరాహ యూధాని ఆవాస వృక్షోన్ముఖ బర్హిణాని యయౌ మృగాధ్యాసిత శాద్వలాని శ్యామాయమానాని వనాని పశ్యన్. సహ పల్లవోత్తీర్ణ వరాహ యూథాని ఆవాస వృక్షోన్ముఖ బర్హిణాని యయౌ మృగాధ్యాసిత శాద్వలాని శ్యామాయమానాని వనాని పశ్యన్. పశ్యన్ కుర్వన్ కాదు, ఇక్కడ మార్చాలి. పశ్యన్. చెప్పండి, అర్థం చెప్పండి. సహా ఆ దిలీప మహారాజు పల్వలోత్తీర్ణ వరాహ యూథాని నీటి గుంటల నుంచి పైకి వస్తున్నటువంటి అడవి పందుల సమూహము కలిగినటువంటి
ఆవాస వృక్షోన్ముఖ బర్హిణాని. ఆ సాయంత్రం అవడం వల్ల ఈ చెట్ల వరకు ఆవాసం అంటే నివాసం, ఆవాసం అంటే నివాసం, నివాసం నివాసం ఉండే నివాస చెట్లను వృక్షములకు నివాసం అభిముఖంగా నివాసం లేని వెళుతున్నటువంటి చెట్లకు ఉన్ముఖముగా ఉన్న నెమళ్ళు నెమళ్ళు కలిగినటువంటి నివాసం ఉండేటటువంటి వృక్షములకు అభిముఖంగా వెళ్ళేటటువంటి నెమళ్ళు కలిగినటువంటి మృగాధ్యాసిత శాద్వలాని, నెమళ్ళు ఆశ్రయించినటువంటి పచ్చిక బయళ్ళు కలిగినటువంటి మృగములు. శ్యామాయ మానాని, నల్లటిని నలుపును కప్పుకున్నటువంటి నల్లగా అవుతున్నటువంటి వనములను చూచుచు వెళ్ళుచుండెను. మృగాధ్యాసిత దగ్గర మళ్ళీ నెమళ్ళని అన్నారు. మృగ అంటే మృగములు, లేళ్లు, నెమళ్ళు. సారీ మనసులో, అవును మనసులో లేడే ఉంది. లేళ్లు అనబోయి నెమళ్ళు అన్నారు. సరే, తర్వాత ఎవరు? లక్ష్మీనారాయణ. పశ్యన్ అంటే మనం పశ్యన్ అంటే ఇక్కడ శత్రంత ప్రత్యయంగా తీసుకొచ్చా లేదు కదా? పశ్యన్ అంటే శత్రంత ప్రత్యయంగా తీసుకొచ్చా? పశ్యన్ అంటే శత్రంతమే, శత్రంతంగా తీసుకోవడం కాదు, శత్రంతమే అది. శత్రంతము పశ్యత్, పశ్యత్ అనేది పుంలింగంలో పశ్యంతౌ పశ్యంత అవుతుంది, స్త్రీలింగంలో పశ్యంతి పశ్యంత్యౌ పశ్యంత్య అవుతుంది. పశ్యత్ అని శత్రు ప్రత్యయాంతం. ఇప్పుడు ఎవరండి, ఎవరు చెప్తారు? నేను చెప్పనా మహోదయ్? ఎవరు చెప్పండి. సపల్వలోత్తీర్ణ వరాహయూతాన్యవాస వృక్షోన్ముఖం బర్హిణాని యయౌ మృగాధ్యాసిత శాద్వలాని శ్యామాయమానాని వనాని పశ్యన్. చెప్పండి. సహా ఆ దిలీపుడు పల్వలోత్తీర్ణ వరాహయూథాని, నీటి గుంటల నుండి పైకి లేచిన అడవి పందుల సమూహములు కలిగినటువంటి, ఇవన్నీ వనానికి విశేషణాలు, విశేషణాలు అంచేత బహువ్రీహి సమాసాలు ఇవన్నీ. సమూహములను వరాహయూథాని, అడవి పందుల సమూహములు కలిగినటువంటి, అడవి పందుల సమూహము కలిగినటువంటి అంటే ఇక్కడ నీటి గుంటలను, అంటే రెండింటినీ చూశారు కదా మహోదయ, నీటి గుంటల నుండి పైకి లేస్తున్న అడవి పందులను. అదే నీటి గుంటల నుండి పైకి లేచిన అడవి పందుల సమూహము కలిగినటువంటి ఆవాస వృక్షోన్ముఖ బర్హిణాని, ఆవాస వృక్షములకు అభిముఖంగా వెళ్తున్నటువంటి నెమళ్లను కలిగినటువంటి ఇవన్నీ కూడా వనానికి విశేషణాలు ఇవన్నీ. అంచేత వనములను చూస్తూ వెళ్ళాడు అని. నెమళ్ళు కలిగిన మృగాధ్యాసిత శాద్వలాని, లేళ్లచే ఆశ్రయించబడిన పచ్చికలు కలిగినటువంటి శ్యామాయ మానాని, నల్లబడుతున్నటువంటి వనాని, వనములను పశ్యన్ చూచుచు యయౌ వెళ్ళెను. అంటే డైరెక్ట్ గా అక్కడ అడవి పందుల్ని చూస్తున్నాడు, లేకపోతే నెమళ్లను చూస్తున్నాడు, లేళ్లను చూస్తున్నాడు అని చెప్పకుండా అవన్నీ ఉన్న వనాలను చూస్తున్నాడు, కలిగి ఉన్నటువంటి వనం. అది సరే. నెక్స్ట్ సుధర్మ గారు. సపల్వలోత్తీర్ణ వరాహయూథాన్యావాస వృక్షోన్ముఖ బర్హిణాని
యయౌ మృగాధ్యాసితశాద్వలాని శ్యామాయమానాని వనాని పశ్యన్. సహ సహ పల్వలోత్తీర్ణవరాహయూథాని ఆవాసవృక్షోన్ముఖబర్హిణాని యయౌ మృగాధ్యాసితశాద్వలాని శ్యామాయమానాని వనాని పశ్యన్. సహ ఆ దిలీపుడు పల్వలోత్తీర్ణ వరాహయూథాని నీటి గుంటల నుండి పైకి లేచిన అడవి పందుల సమూహము కలిగిన ఆవాస వృక్షోన్ముఖబర్హిణాని నివాస వృక్షములకు అభిముఖముగా ఉన్న నెమళ్ళు కలిగిన మృగాధ్యాసిత శాద్వలాని లేళ్ళు నివసించు పచ్చిక బయళ్ళు కలిగిన శ్యామాయమానాని నల్లబడిన ఆకాశం నల్లబడిన లేదా నల్లబడుచున్న వనాని వనములను పశ్యన్ యయౌ చూస్తూ వెళ్ళను. తర్వాత ఎవరు చెప్తారా? అనంతలక్ష్మి గారు చెప్పారా? చెప్పాను మహోదయ. నేను చెప్తాను. గౌరీ ఆగ్రహ గారు చెప్తారా? నేను చెప్తానండి. లక్ష్మీనారాయణ గారా? రామ్ అండి. రామ్ గారు చెప్పండి. సపల్వలోత్తీర్ణవరాహయూధాన్యావాస వృక్షోన్ముఖబర్హిణాని యయౌ మృగాధ్యాసితశాద్వలాని శ్యామాయమానాని వనాని పశ్యన్. సహ ఆ దిలీప మహారాజు పల్వలోత్తీర్ణ వరాహయూధాని ఆ పల్వలం అంటే నీటి గుంటల నుండి ఉత్తీర్ణ పైకి లేచున్నటువంటి వరాహయూధాని అడవి పందుల సమూహము కలిగినటువంటి ఆవాస వృక్షాన్ని ఆవాస వృక్షోన్ముఖబర్హిణాని నివాస వృక్షముల వైపు వెళ్తున్న నెమళ్ళు కలిగినటువంటి మృగాధ్యాసిత శాద్వలాని లేళ్ళు నివసించుతున్నటువంటి పడుకున్న పచ్చిక బయళ్ళు కలిగి ఉన్నటువంటి శ్యామాయమానాని నల్లబడుచున్న వనాని అరణ్యమును పశ్యన్ చూచుచు యయౌ వెళ్ళెను. మీరు అందరూ ఒక పని చేయాలి. ఇంతవరకు శ్లోకాలు అయ్యాయి కదా. మొదట కొన్ని ప్రథమ సర్కలో కొన్ని శ్లోకాలు చెప్పాము. తర్వాత ఇప్పుడు ఈ శ్లోకాలు చెప్తున్నాం కదా. వీటిల్లో ఎక్కడెక్కడైతే మనం విడదీస్తున్నాం సంధులు విడదీసి పదచ్ఛేదంలో తెలుస్తాయి. మూల శ్లోకము పదచ్ఛేదము దగ్గర పెట్టుకుంటే మీకు ఎక్కడ విడదీస్తున్నామో తెలుస్తుంది. అవి ఒక చోట రాసి అట్టే పెట్టుకోండి. ఆ సంధులు వాటికి సంబంధించిన సూత్రాలు నేను ఇవి అయిన తర్వాత మళ్ళీ కొన్ని చెప్తాను. అది చెప్పినప్పుడు మనకి ఫలానా చోట ఈ సంధి వచ్చింది అని మీరు గుర్తించడానికి వీలుగా ఉంటుంది. అంచేది ఎక్కడెక్కడ ఇప్పుడు చూడండి, ఇది ఇక్కడ ఉదాహరణ ఉందనుకోండి. యూథాన్యావాస అన్నప్పుడు యూథాని ఆవాస అని విడదీశాం. అలాగే పల్వలోత్తీర్ణ అన్నప్పుడు పల్వల ఉత్తీర్ణ అంటున్నాం. పల్వల నీటి గుంటల నుండి ఉత్తీర్ణ పైకి లేచిన అని చెప్తాం. అలాగే వృక్షోన్ముఖ బర్హిణ అని దగ్గర వృక్ష ఆవాస వృక్షములకు ఉన్ముఖంగా ఉన్న అని చెప్తున్నాం. వృక్ష ఉన్ముఖ వృక్షోన్ముఖ అనేది కదా. ఇలాగా మీరు గుర్తించవచ్చు. వాటి సంధులు, వాటి పేర్లు, వాటి సూత్రాలు, అవి వివరాలు నేను తర్వాత చెప్తాను. అది చెప్పినప్పుడు మనకి ఈ సంధి వచ్చింది అని తెలుస్తుందన్నమాట. ఇప్పుడు మృగాధ్యాసిత శాద్వల అని అన్నాడు. మృగ అధ్యాసిత శాద్వల, మృగ మృగాధ్యాసిత. అధ్యాసితలో కూడా అధి ఆసిత అధ్యాసిత ఇట్లాగా విడ తీసుకోవచ్చు అనమాట. అవి కనుక మీరు గుర్తించి ఇక్కడిక్కడ ఏవో సంధులు జరిగాయి, సంధులు జరిగినట్టు గుర్తిస్తే చాలు. అది ఏమి సంధి, ఎప్పుడు ఆ సంధి వస్తుంది
అనే వివరాలు మీకు సూత్రాలు చెప్పినప్పుడు తెలుస్తాయి అన్నమాట. అవి ఒక చోట లిస్టు రాసట్టే పెట్టుకోండి. మొదటి శ్లోకంలో ఏవి వచ్చాయి, రెండో శ్లోకంలో ఏవి వచ్చాయి, అలాగా. అవునండి. తర్వాత ఇంకా ఎవరైనా చెప్తారా? మీరు చెప్పింది కరెక్టేనండి. ఫస్ట్ మీరు ముందు ఈ శ్లోకం చదివినప్పుడు చాలా క్లిష్టంగా అనిపించింది ఆ సమాసాలతోటి. విడగొట్టిన తర్వాత అంత క్లిష్టత పోయింది మొత్తం. అదే అండి, అందుకోసమనే మనకి ఆ పదము యొక్క స్వరూపం తెలిస్తే అర్థం ఈజీగా మనం గ్రహించగలం. ఒకవేళ అర్థం తెలియకపోతే డిక్షనరీలో చూసుకోవచ్చు, కానీ పద స్వరూపం తెలియాలి. పదం తెలిస్తే ఆ పదం మనకి ఆ డిక్షనరీలో అర్థం కనబడుతుంది. పదం తెలియకపోతే ఏ పదం అని మనం ఎట్లా ఉందో అక్కడ వెతుక్కోవడం కష్టం. అదనమాట. ఇప్పుడు అధ్యాసిత ఉందనుకోండి, అక్కడ మృగ అధ్యాసిత అని విడదీయలేదనుకోండి, మృగ ధ్యాస ధ్యాస అవుతుంది. ధ్యాస అంటే అర్థం మారిపోతుంది, అధ్యాసిత అంటే అర్థం మారిపోతుంది. అట్లాగనమాట. ఇంకా ఎవరైనా చెప్తారా? సూర్యకుమార్ గారు చెప్పండి. ఉత్సాహంగా ఉండాలి. సహ పల్లవో తీర్ణ వరాహ యుధాన్యావాస వృక్షోన్ముఖా బహిర్నాని యయౌ బర్హిణాని యయౌ మృగాఝాసిత శబ్ద శ్రాద్ధావలాని. సంస్కృత లిపి అలవాటు అవ్వలేదా ఇంకా మీకు? శాబ్దవలాని ఛాయా శ్యామాయమానాని వనాని పశ్యన్. సహా అంటే ఆ దిలీపుడు పల్లవలో తీర్ణ అంటే పల్వలో తీర్ణ వరాహ అంటే పల్వలో తీర్ణ నీటి గుంట నుండి పల్వల తీర్ణ వరాహ అంటే అని విడదీయాలి. పల్లవ తీర్ణ వరాహ అంటే నీటి గుంటల నుండి. పల్లవ తీర్ణ వరాహ అంటే నీటి గుంటల నుండి. ఉత్తీర్ణ అంటే పైకి లేచిన, నీటి గుంటల నుండి పైకి లేచిన వరాహ అడవి పందులు, అడవి పందుల యొక్క యుధాన్యావాస అంటే సమూహములు. ఇక్కడ కింద ఇచ్చాను చూడండమ్మా, అన్వయం కింద చూడండి. సహా పల్వలోత్తీర్ణ వరాహ యూథాని అని ఉంది కదా. పల్లవలో తీర్ణ వరాహ యూథాని అంటే అడవి పందుల యొక్క సమూహము కలిగినటువంటి ఆవాస వృక్షోన్ముఖ. ఆవాస వృక్షోన్ముఖ అంటే ఆవాసము గల ఈ చెట్లు. బహిర్నాని అంటే నెమళ్ళు గల కలిగినటువంటి నెమళ్ళు కలిగినటువంటి మృగాఝాసిత శాబ్దలాని అంటే లేళ్ళు, మృగాలు, లేళ్ళు మృగముల చేత పచ్చిక అంటే లేళ్లచే అధ్యాసిత పచ్చిక బయట కలిగిన ముఖ అంటే శ్యామాయమానాని అంటే నల్లగా ఉన్నటువంటి ఆ వాతావరణం, ఆకాశం. నల్లబడుతున్నటువంటి వనాని అడవులకు, వనములకు.
వనాని అడవులకు వనములకు అడవులను అడవులను ద్వితీయ బహువచనం. వనాని పశ్యన్ యయౌ అంటే చూసెను చూస్తూ చూచుచూ వెళ్ళను వెళ్ళాను, చూస్తూ చూచుచూ వెళ్ళను వెళ్ళాను. చూచుచూ వెళ్ళాను. కొంచెం ఇది కష్టంగా ఉంది మహోదయ చదవడానికి. ఇక్కడ ఏం లేదు, మీరు కంగారు పడాల్సిన పని లేదు. ఒక్కొక్క పదము జాగ్రత్తగా తెలుసుకోవచ్చు. మొత్తం సమాసం ప్రాక్టీస్ అంతా కలిపి చేసుకోవాలి. చెప్పక్కర్లేదు. అయితే ఇప్పుడు పల్వలోత్తీర్ణ వరాహ యూథాని అంటే ఏ పదానికి ఏ అర్థమో తెలియాలి కాబట్టి విడివిడిగా విడదీసి కూడా చెప్పుకోవచ్చు. పల్వల నీటి గుంటల నుండి, ఉత్తీర్ణ పైకి లేచిన, వరాహ అడవి పందుల యొక్క, యూథాని సమూహములు కలిగినటువంటి అని. యూథ అనే శబ్దానికి సమూహం అని అర్థం. ఉత్తీర్ణం అంటే పైకి లేవడం. అలాగే పలవల అంటే నీటి గుంట. ఆ విధంగా ఏ పదానికి అర్థం స్పష్టంగా మనకి తెలియడానికి విడదీసి చెప్పుకోవచ్చు. లేదా అంతా కలిపి చెబితే నీటి గుంటల నుండి పైకి లేచిన అడవి పందుల సమూహము కలిగినటువంటివి అని అర్థం. అలాగే ఆవాస, వృక్ష, ఉన్ముఖ, బర్హిణాని. ఆవాసం అంటే నివాసం, నివాసము అయిన వృక్షములకు ఉన్ముఖము. ఉన్ముఖం అంటే ఇప్పుడు ఇంకా బయలుదేరినప్పుడు ఏదో సిద్ధంగా వెళ్ళడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. మన మనిషిని చూసేసరికి ఎక్కడికో ప్రయాణం సిద్ధంగా ఉన్నాడు అని తెలుస్తుంది అనమాట. అలాగే ఇక్కడ కూడా ఈ నెమళ్ళు ఇంకా లేచి వాటి వృక్షాల దగ్గరికి వెళ్ళడానికి రెడీగా ఉన్నాయన్నమాట. అంచేత ఉన్ముఖంగా ఉన్నాయి. ఆ నివాస వృక్షాలకి, నివాసములైన చెట్లకి వెళ్ళడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయన్నమాట. అటువంటి నెమళ్ళు, ఆ నెమళ్ళు కలిగినటువంటి మృగ అధ్యాసిత శాద్వలాని. లేళ్ళన్నీ కూడా ఇంకా పచ్చికల మీద పడుకున్నాయి కాబట్టి మృగములచే అధ్యాసిత ఆశ్రయింపబడిన శాద్వలములు అంటే పచ్చగడ్డి కలిగిన ప్రదేశాలు, అంటే పచ్చిక బయళ్ళు అంటూ ఉంటాం. ఆ పచ్చికలు కలిగినటువంటి శ్యామాయమానాని. శ్యామం అంటే నలుపు, శ్యామాయమానము అంటే నల్లగా అవుతున్నవి. ఆ నల్లగా అవుతున్నటువంటి లేదా నల్లబడుతున్నటువంటి వనాని వనములను పశ్యన్ చూస్తూ యయౌ వెళ్ళెను అని. మామూలుగా అయితే పశ్యన్ చూచుచున్నవాడై అని చెప్పాలి. ఎందుకంటే అది మహోదయ నేను కృతంతము అంటే ప్రథమా రాదు నాకు విభక్తి. తెలుసు కానీ పశ్యన్ అనేది చెప్పడం అలవాటు అవుతుందని చెప్తున్నాను మహోదయ ప్రత్యయాంతము. నాకు. ఉండండి, నేను చెప్పేది వినండి, తర్వాత చెప్పండి, అడగండి. పశ్యన్ శత్రంతము కృత్ప్రత్యయాంతము అంటే అక్కడ కర్తృర్థంలో వస్తుంది అది. పశ్యన్ అంటే చూచుచున్నవాడు, కుర్వన్ చేయుచున్నవాడు, పఠన్ చదువుచున్నవాడు, లిఖన్ వ్రాయుచున్నవాడు అని అర్థం. అదే ఇప్పుడు పశ్యంతో పశ్యంతః శత్రంతం. అంతే, సరే. వనాని అన్నది నపుంసకలింగం. అది నాకు రాదు కానీ కొంచెం అలవాటు అవుతుంది చెప్పడం అని చెప్తున్నాను మహోదయ. అంతే మహోదయ ప్రయత్నిస్తున్నాను. అధ్యాసిత అంటే మహోదయ అధ్యాసిత అది ధాతు. ఏమిటి? అధ్యాసిత అధి అధ్యాసిత ఆసధాతు. ధ్యాసిత ఆస ఉపవేశమే అంచేత ఆసిత. అధ్యాసితము అంటే ఆశ్రయింపబడడం, కూర్చోవడం అనమాట, ఆక్రమించబడడం. ఇంకా సరే, ఇక్కడితో ముగిద్దాము.